Watching our videos from the platform of Salami University Faculty of Economics, Department of Business Administration. Hello everyone and welcome to a session on human resource management. This is Safiullah Shinwari. Dear audience and students, in this session we're going to explain the 5 main goals of human resource management, and also we will discuss the dynamic environment of human resource management. At first, let's discuss what are the 5 main goals of human resource management that the human resource department is responsible to perform. As it says that human resource is the subset of management. It means management by itself is a broad view, while there are some narrow views such as human resource management. Human resource management is dealing the people in their work and activities inside an organization. And there are some main and fundamental activities and functions which human resource department should perform. At first, it's the responsibility of human resource management to attract employees, to attract capable employees to the organization. It talks about the recruitment, which will be discussed in our coming lectures, inshallah. Following, the human resource management should hire the employees, the talented and competent employees, and then train those employees according to the jobs they perform, motivate the employees, and also retain the employees. So these are the 5 important and substantial goals which the human resource department has the responsibility to perform and achieve and attain these goals. अगर मनोबे बशरी व डिपार्टमेंट मनोबे बशरी एक इदारा قادر به باشه که 5 اهداف برآورده بتانه. So we can say that these 5 goals are equal to strong employees. If you attract employees, you hire employees, you train the employees, you motivate your employees, and then you retain your employees. So finally you will have strong employees. And strong employees are equal to competitive advantage. یعنی هر اداره که قوی employees داشته باشه از لحاظ skills، مهارت، education، training، employees شان که هستن قوی باشه، strong باشه، ای به ایمان هستن که قوی employee بر شما the market میتونه که competitive advantage بتا. What is competitive advantage will be discussed inshallah in this session. Now let's discuss what is the dynamic environment of human resource management. We all know that what is human resource management. Environment means atmosphere. Dynamic means changing, something which is changing. यानी चीज़ की तगीर बाशा काबिले तगीर बाशा हुआ वो तगीर मेशा. ما میگیم که environment human resource management که است او هم تغییر است، یعنی قابل تغییر هستن و تغییر پذیر هستن. The world of work continues to change. یعنی اگر شما متوجه باشین و شما کنسپت سے HRM و فلسفیز HRM بخوانین که از سالهای قبل یا از قرنهای قبل از قرن 18 تا امروز چقدر تغییرات و تحولات که هستن در فانکشنز و مسئولیت های منابع بشری آمده. از خاطر ما میگیم که the world of work continues to change، یعنی ساحه‌ای که ما شما کار میکنیم او تغییر پذیر می باشه، در اونجا چینجز می آید. او چینجز که از شاید گلوبلایزیشن باشه، او چینجز شاید تکنولوژیکال باشه، پولیتیکال باشه، social changes باشه، economical changes باشه، workforce diversity باشه. این تمام changes هستن که در ساحه کاری ما واقع میشه. But an even more rapid pace. و این changes که است حالا بسیار به سرعت واقع میشه. It means these changes are occurring very quickly at the workplace. خب کدام تغییرات هستن که زیاد واقع میشه و در این لیکچر ما سرشان بحث میکنیم. HR must understand the applications of globalization. یعنی فعلا اگر شما ببینین تمام businesses که از globalized شده. Different businesses they have operations in different countries and different geographies. شما examples iPhone ببینین، سامسونگ ببینین، Dell باشه. There are many companies which have like globalized businesses. یعنی در مختلف ساحات دنیا که هستن و برانچز خود داره. Technological changes میآید. 10 سال پیش اگر شما ببینین و حالا ببینین so there are lots of technological changes. کی changes که است سر اداره در کل تاثیر داره و سر human resource management هم تاثیر داره که در اینمی سیشن انشالله ما شما سرشان بحث میکنیم. workforce diversity changing skills requirements می باشه که همیشه employees شما یا امپلایز یک ارگانایزیشن که ضرورت باید داره که سکیلز باید اپدیت شوه
نظر به کارشان که هستن سکیلزشان چینج میشه و چیزی که سکیلز چینج میشه و باید اپدیت شود. کنتنجنت ورک فورس در سابق زیاد ادارات کوشش میکردن که پرمننت امپلوی داشته باشه، لیکن حالا ادارات کوشش میکنه که کنتنجنت ورک فورس داشته باشه، یعنی پارت تایم کانترکت بیس یا پروجکت بیس ورک فورس یا امپلویز داشته باشه. دیسنترالایز ورک سایتس در سابق طور می بودن که در یک جای تمام مردم جمع می شدن و کار میکردن. Now because of the globalization, because of the technological changes, اکثر مردم میتونن که از خانه خود کار کنه، یعنی تکنولوژی در دسترسشان قرار داره که فعلا یک مثال خوب که است در کووید 19 می باشه که اکثر تیچرز یا لکچررز یا از ساحات مختلف همراه students خود که است آنلاین سیشنز میگیره. In employee involvement. So now employees, they are involved in the decision making processes of the organizations. So these are those changes which are occurring at the workplace. و از خاطر ما میگیم که dynamic environment of the human resource management. Human resource managers یا department of the human resource managers, they are responsible to manage these changes, to manage these dynamic environments with good effect. یعنی اینطور این نقاط manage کنه و این environment باید به این شکل manage کنه که به اداره و هم به کارمند مفید و مؤثر تمام شود. At first, let's discuss globalization. Today's business world is truly a global village. Global village به این معنی است که یک قریه جهانی گشته. دنیا فعلا یک قریه جهانی گشته. از خاطر که کمیونیکیشن بسیار فاست شده. تمام دنیا با یک دیگه کس لینک است، کانکت است، اینترنت می باشه و دیگه سورسز آف کمیونیکیشن می باشه که دنیا را با هم دیگه بسیار نزدیک ساخته. دیگه ای که بیزنسز کس اعلی در تمام مارکتس یا در اکثریت مارکتس کس یا تارگت میکنه. یعنی کمپانی آیفون هستن شما ببینید در مختلف مارکتس و رول داره و تارگت کنه. اعلی بیزنسز که هستن گلوبلایز شده، یعنی یک بیزنس در یک کشور نمی باشه، یک بیزنس میتونه که در مختلف مارکتس در اونجا مثال کستمرز داشته باشه و تارگت گروپس خود داشته باشه. The term refers to the fact that the businesses currently operate around the world. یعنی گلوبلایزیشن به این معنی هستن که اعلی بیزنسز که هستن یا آپریت میکنن، یعنی کارهای خود که انجام میده در مختلف ممالک انجام میده. Global village is simply the production and marketing of goods and services worldwide. ما که میگیم که global village به این معنی هستن که اعلی اگر شما ببینین ادارات یا کمپانیا که است یا که مارکتینگ خود میکنه به تمام دنیا میکنه یا اجناس و سرویسز خود که هستن به مختلف مارکتس سند میکنه. ما شما اگزامپل شده میبینیم when a business expands its operations into other countries. مثال اگر شما کمپانی توییتر رو ببینین، کمپانی توییتر که در مختلف ممالک آپریشنز خود داره و بزنس خود اکسپند کنه، یا کمپانی دل ببینین یا کمپانی کوک باشه. The impact of globalization on human resource development and management is significant. زمانی که یک اداره گلوبلایز میشه این سری هیومن ریسورس منیجمنت که هم تاثیر داره، چرا که شما در مختلف ممالک که میرین و در اونجا آپریشنز و عملیات خود انجام میدین، شما مجبور هستین که کلچرز مختلف اداپت کنین. شما که در مختلف ممالک میرین در اونجا لای واکس متفاوت می باشه، ٹیکس سیستم و متفاوت می باشه، کمیونیکیشن سیستم که است و بالکل متفاوت می باشه، کلچر ریلیجن دیفرنسز می باشه. شما که از مختلف market employees hire میکنین with different skills and abilities with different demands and requirements که از hire میشه. از این خاطر است که ما میگیم که globalization and human resource management هم تاثیر داره. Companies need to consider a diverse range of practical adjustments to be able to hire, train and retain. و زمانی که یک کمپانی globalize میشه و international میشه، در اینجا human resource management که از باید بسیار چیزا را مد نظر بگیره تا که او را adjust کنه. First, if you want to hire, hiring process as local با globalization که میرین، یعنی as local human resource management با global human resource management که شما میرین، so the hiring process will definitely be different. یعنی hiring کیس متفاوت میشه، requirements متفاوت میشه، payment متفاوت میشه، training will be something different. یعنی با local employees اگر شما training میتین و اورا با international employees شما training میتین totally different. Local employees در اینجا شاید diversity کم باشه، لیکن در international employees که شاید diversity زیاد باشه. So you should train them how to adopt the languages, how to adopt the cultural differences and also retaining. یک چالش دیگه می باشه که شما در international یا در globalized level میرین و employees شما رو retain کنین. Support a workforce that's often spread throughout several countries. دیگه چالش به human resource می باشه
که ورک فورس شما که است یعنی کارمندای شما که هستن او سپرد می باشه throughout several countries. یعنی فعلا اگر شما اگزمپلز کوکاکولا رو ببینید، مثال کوکاکولا در مختلف ممالک برانچز داره، در مختلف ممالک که برانچز داره در اونجا امپلویز هم داره. حالا هیومن ریسورس منیجمنت مسئولیت داره که از مختلف ممالک که هستن امپلوی که است او را باید منیج کنه، با باید ترینینگز پروواید کنه، باید با که هستن فسیلیتیز پروواید کنه، سالریز او را باید منیج کنه، کامپنسیشن سیستمش را منیج کنه، پرفورمنس اپریزل که است او را باید منیج کنه. So this is a challenge for the human resource management which often have varying cultural identities. زمانی که در مختلف ممالک امپلویز شما موجود می باشه، مختلف ممالک که هستن کلچرال آیدنتیتیز متفاوت داره. یعنی ممالک که هستن کلچرایشان متفاوت هستن، طریقه کارشان که هستن متفاوت می باشه، ریلیجنشان متفاوت می باشه. سو از هیومن ریسورس منیجمنت برای شما یک چالش موجود می باشه که شما باید وارا منیج کنین. Human resource departments must adopt their thinking in practices to include cultural differences. حالا در اینجا as a human resource manager شما باید اینطور یک critical thinking داشته باشین تا که با مختلف cultures یا differences که در culture موجود می باشه یا practices که متفاوت هستن او را adopt کرده بتانین and then give training to your employees in order to adopt these changes. اگر cultural difference بشکل صحیح adopt نشوه، بشکل صحیح مدیریت نشوه، it will create problems. Foreign regulations and technological developments. گفتیم که زمانی که businesses globalize میشن، the global system یا the globalization که هستن زیاد changes می باشه که در اونجا یک مشکل خوب foreign regulations می باشه. مثال اگر یک business از افغانستان میره و globalize میشه، در مختلف ممالک برانچز خود اوپن میکنه، حالا law rules و regulation افغانستان که است با دیگه ممالک متفاوت هستند. So human resource management should manage the differences between rules and regulations و technological requirements که است او متفاوت میشه. او رو باید human resource که است manage کنه. Let's see the cultural environment. HRM must ensure that employees can operate in appropriate language. زمانی که شما در اداره کارمند داشته باشین که مختلف لنگویجز که است و صحبت میکنه، یعنی لنگویج دیفرنس موجود هستن. حالا در اینجا منابع بشری و مدیر منابع بشری باید این موضوع را که هستن یعنی انشور کنه، اطمینان زیر بده و امپلویز که است باید یا را ترین کنه تا که دیفرنسز که است ایرا اداپت کنه و به شکل مؤثر و سموث در بین ازیا که هستن کمیونیکیشن موجود باشه و با یک دیگه که هستن ریسپکت نشان بده. لنگویج دیفرنس که است ای باید یک برییر یا مانع در کار ازیا نشوه. Communications are understood by a multilingual workforce. اگر workforce شما که هستن multilingual می باشه، مثال different languages در اینجا صحبت میشه. Different people speak different languages. Some workers speak English, Arabic, Urdu, Dari, Pakhto or other languages. So در اینجا باید human resource که هست ایرا مدیریت کنه و manage کنه تا که multilingual workforce باشه و تمامش که هست یک دیگر understand کنه، یعنی language skills باید در بین کارمندا موجود باشه. Secondly, ensure that the workers can operate in cultures that differ on variables such as. اگر کارمندا در یک اداره موجود هستند و در او اداره که هستند cultures different می باشه، باید employees که از با وا training داده شوه، باید skills وا که از develop شوه تا که وا در اونجا کارهای خدا پیش ببره، با وجودی که مثال differences در بینشان موجود هستند و او cultural differences می باشه. شاید مثال از لحاظ norms باشه، rules باشه، regulations باشه. یا ما میگیم که status differentiation. در یک اداره که هستن شاید status differentiation باشه، یعنی از لحاظ positions و از لحاظ power و authority شاید متفاوت باشه. یک نفر رئیس است، دیگر نفر که هستن یک کارمند عادی است. در بین ازیا که difference موجود هستن. این difference باید ایرا هم human resource management و department human resource که است باید مدیریت کنه. اگر این مدیریت نشوه و این difference که در status موجود است، it will also create problems for the organization. یا social uncertainty باشه، یعنی social norms of the society. بعضی وقت که است در بین کارمندا که است سر بعضی اصول و مقررات یا سر بعضی rules و regulations که از لحاظ اجتماعی متفاوت می باشه. یعنی بعضی جامعه که هستن یک نوع رولز داره و بعضی جامعه که هستن رولزشان متفاوت می باشه. اگر در اداره شما اینطور کارمند دارین که دو نوع کارمند که یا امو social norms یا social rules یا که هستن متفاوت هستن
باید اردوزیا که است مانیج شود. یعنی یک نوع دایورسیتی موجود است، در کلچر که است چینجز موجود هستند و این کلچرال چینجز که است ایرا باید هیومن ریسورس مانیجمنت مدیریت کنه به شکل بهترش، otherwise it will create problems. next technology. ما میگیم که هیومن ریسورس انوایرمنت که است و داینامیک است، از لحاظ تکنولوژی هم داینامیک است، یعنی تکنولوژی هم متغیر است، تغییر میشه و زمانی که تکنولوژی تغییر میشه این بالای کارها و بالای وظایف هیومن ریسورس تاثیرگذار هستند. has altered the way people work. خب ما اگر کارهای مردم رو ببینیم امروز و این را مقایسه کنیم با کارهایی که مردم انجام میدادن سالهای پیش یا دههای پیش، متفاوت شده. در گذشته اکثر کارها که هستن منوال می بودن، یعنی مردم را به دست انجام میدادن. اگر شما ببینید مثال در ادارات رکورد اگر میشد، مثال یعنی دیتا را رکورد میکردن و در کتاب و در کتابچه و این چیزا که است دیتا را رکورد میکردن. اگر مثال پروڈکشن میشدن مکمل پروڈکشن به شکل منوال انجام داده میشد، یعنی زیادتر کارها که هستن او منوال بود، او اتوماتیک نبودن، او تکنولوژی و ماشینز یوز نمیشد. لیکن now you know it has changed the way information is created, stored, used and shared. حالا بالکل متفاوت هستن. در سابق انفورمیشن چه قسم مثال شیر میشد، اخبار می بودن، کتاب می بودن، لیکن حالا انفورمیشن که است او با اساس تکنولوژی به شکل متفاوت اول کرییت میشه. مثال اگر شما یک اعلان میتین اور اکثرا اعلانات که هستن در سوشل میدیا می باشه. storage information که است بالکل در هارد دیسک و در هارد درایو ما شما می باشه و در فلش و یو اس بی ما می باشه. چه قسم یوز میشه انفورمیشن والا شیرینگ انفورمیشن که است تمامش از امو تولز و تکنیکس تکنولوژی استفاده میکنه، یعنی فعلا که هستن کارها مینولی انجام داده نمیشه. دیگه این یک تاثیر تکنولوژی است که بالای اچ آر ام هم شده. خب ما شما میایم تغییراتی که در تکنولوژی میایه او بالای اچ آر یا بالای کارها و وظایف و فانکشن اچ آر چی تاثیر داره. at first knowledge worker. و knowledge worker معنیشن چی کنیم که knowledge worker are those people whose job involves managing information. Yeah, knowledge workers are those who are doing innovative things or they're coming up, with the creative ideas, and they're always, very useful and effective people for the organization. Why the emphasis is on technology? حالا چرا بالای تکنولوژی emphasizes؟ یک اداره اگر knowledge workers داشته باشه بالای تکنولوژی چرا که زیاد emphasize میکنه یا تاکید میکنه. At first makes organization more productive. टेक्नोलॉजी केस उमेतना टेक्नोलॉजी प्लस नॉलेज वर्कर्स मेतना की इदारा केस प्रोडक्टिव बसाजा यानी फास्ट प्रोडक्शन माशा बच्ची मोनास्तन قبلا ما براتون گفتم در سابق مثال اگر traveling میشد از یک جای به دیگر جای there was no transportation موتر نمی بودن مردم پای پیاده می رفتن it was taking time لیکن حالا که هستن موترز موجود هستن میتونن مردم که از کارس استفاده کنن و کویکلی برن. ادارات هم در سابق که هستن ماشینز نداشتن که از ماشینز و از تکنولوژی کار بگیره و پروڈکشن خود که است او را فاست بسازه. گفتم براتون که اکثر پروڈکشن کی بود اون مینوال بود، افراد و اشخاص مثال کار میکردن و با دست کار میکردن و پروڈکشن کی بود اون مینوال بود. حالا شما ببینین تمام کارها یا اکثریت کارها که هستن او سر تکنولوژی میشه. اگر یک جوس جور میشه او پروسس میشه مکمل تکنولوژی او را پروسس میکنه، جوسز او را جور میکنه، او پॅकिंग میشه، بعد از او پॅकेजिंग میشه، لیبلینگ میشه، تمام پروسه که است او را ماشینز یا تکنولوژی طی میکنه. نالج ورکرز در اینجا بسیار مهم است که چه قسمی کارها باید انجام شود، چه قسمی کارها که است باید مدیریت شود، منیج شود و یک اداره را که است نالج ورکرز میتونه که پروداکتیو بسازه، یعنی او را مؤثر و مفید بسازه. Second, helps them create and maintain a competitive advantage. اگر یک اداره نالج ورکرز داشته باشه و در ضمن که هستن مثال تکنولوژی رو یوز میکنه با یک اداره میتونه که competitive advantage بده. Competitive advantage means the special qualities, the special skills and abilities that an organization has which cannot be copied or duplicated by other organizations. اینا competitive advantage میگه. که ما شما اگزامپلی رو میبینیم که بعضی رستورانتس هستن اگر شما ببینین و دلیوری میکنن و که هستن فود براتون دلیور میکنن، این دلیوری که است حالا یک کمپیتیتیو ادوانتیج خوب بود. خب حالا بعضی ارگانایزیشنز یا بعضی رستورانتس که است و درون دلیوری میکنن، یعنی با اساس جی پی اس
خانه شما را مثال پیدا میکنه و بعد از که هستن درون کس او شما را سرو میکنه. اگر شما مثال آردر یک پیتزا را میتین یک فود میتین درون کس او را برتون دلیور میکنه تا خانه برتون میرسانه. now درون دلیوری کس یک بالکل کمپیتیتیو ادوانتیج است که ایرا یک اداره اگه داشته باشه و در ضمن ایتر نالج ورکرز داشته باشه که ایرا باید منیج کنه. third provides better more useful information. اگر آل نالج ورکرز باشه و صلاحیت ها را داشته می باشه که همیشه در مورد هیومن ریسورس کس انفورمیشن کس او را گیدر میکنه او را استور میکنه و با فیوچر یوز کس او را انالایز میکنه. اگر شما همیشه مثال در مورد هیومن ریسورس منیجمنت میخواین دیسیژنز بگیرین و انفورمیشن کار دارین برای شما که هستن هیومن ریسورس انفورمیشن سیستم کسایی که را منیج میکنه و برتون میتونه که آن تایم دیتا را پروواید کنه تا که شما در مورد هیومن ریسورس دیسیژنز خود بگیرین. Now, how technology affects human resource practices? Technology چه قسم human resource practices یعنی کارهای human resource کس ایرا سرزی تاثیر داره. There are lots of human resource practices, but some of them are included in our session today. Recruiting is selection. در قدم اول خسر recruitment و سر selection کس تاثیر پیدا کرده. At first, let's discuss what is recruitment. We can say that recruitment is the process of creating vacancies and then motivating and attracting suitable candidates for the organization. Selection means कि شما کسایی را که ریکروت کرده بودین از او best people یا best human resource کس او را باید شما انتخاب کنین و هایر کنین. خود سابق اکثریت ریکروتمنت به این شکل میشد که در اخبار مثال خبر میداد در مورد یک وظیفه که در یک اداره یک وظیفه کرییت شده یک ویکنسی ایجاد شده و خبر میداد. لیکن حالا که هستن ادارات از سایبر سپیس استفاده میکنن که یک تکنولوژی که اول در مورد سایبر سپیس صحبت کردیم و بعد از میبینیم که سایبر سپیس که از بالای اچ آر چه تاثیر داره. گفتم میتونیم که سایبر سپیس refers to an environment in which virtually computers are connected and that facilitates communication. یعنی سایبر سپیس که اصلا مجموعه از کامپیوترز می باشه virtual computers که در مختلف جایا وجود داره و یا که هستن با یک دیگه کانکت شده و بهترین اگزامپل است که اینترنت است که شما ببینید امروز اینترنت که است مختلف کامپیوترز از مختلف ممالک است وصل می باشه و مردم میتونه که با یک دیگه اینتراکشن کنن و کمیونیکیشن کنن. حالا تاثیر از که هستن بالای ریکروتمنت و سلکشن چیز. اگر شما ببینید حالا ادارات اکثرا که است وظایف خود اخبار اعلان نمیکنن یا وظایف خود که است از وبسایتس اعلان میکنن یا وظایف خود که است از طریق سوشال میدیا با اعلان میمانه. So this is what that it helps. Now the organizations they are providing the information about the jobs in cyberspace. یعنی the internet के ऐलान में करना was नमू तरीक़े कारमंदारा motivate में करना attract में करना and then the selection process will happen. Training and development. Training and development, these are the two different terms. Training actually refers to enhancing or improving the skills and abilities and capabilities of the employee related to the job he or she performs. यानी training हमेशा बुलंद बर्दन महारत ها سویه تحصیلی و تعلیمی یک کارمندس نظر به وظیفه‌اش که چی را انجام میده. Development means what? It's like a holistic approach, improving the maturity, the personality, and the growth of the employees. در سابق تربیت بودن که training و development کس او فیزیکلی میشد یعنی امپلویز که او موجود می بودن و با واقع هستن باید ترینینگ و دیولپمنت پروواید میشن. حالا که تکنولوژی انهانس شده تکنولوژی امپروو شده ما میتونیم که ترینینگ و دیولپمنت که اینو ورچولی پروواید کنیم. یعنی امپلویز که در یک جای می باشه ترینر که در یک جای دیگه هستن یا با هم دیگه که از طریق اسکایپ و واتساپ و مختلف تولز استفاده میکنه و با هم دیگه کمیونیکیشن صورت میگیره و ترینینگ و دیولپمنت که پروواید میشه. یعنی فعلا اگزامپلز اگر ما شما ببینیم که بعضی टीचर्स लाइव सेशंस प्रोवाइड میکنه it's a training it's a development که یک टीचर که مثلا ورچولی از یک نقطه با شاگردا و با استودنتس خود که وصل می باشه و با واقع هستن ترینینگز پروواید میکنه. third ethics and employee rights. ما میگیم که در اینجا هم تکنولوژی افکت کرده یا تاثیر کرده. زمانی که با امپلویز مثلا تکنولوژی پروواید میشه لپتاپس برشان پروواید میشه اینترنت برشان که پروواید میشه بعض وقت امپلویز که و از او سوء استفاده میکنه و ان اتیکل کارها را انجام میده یعنی کارهای غیر اخلاقی را انجام میده.
در اینجا ما میگیم که ادارات که هستن سرویلنس میکنن. ادارات مثال از تکنولوژی کار میگیره و سرویلنس میکنه، یعنی کامرا را نصب میکنه و میبینه که کدام امپلوی که هستن کارهای غیر اخلاقی را انجام میده و از تکنولوژی که استفاده غلط میکنه. So this is also technology which affects the human resource functions and practices. Next is motivating knowledge workers, cyberloafing, searching for other means of earning on internet. خب در قدم اول بیان که ما شما سایبر لوفینگ که است ایره بفهمیم و بعد از او رابطه زیره با motivating knowledge workers مطالعه میکنیم. We can say that cyber loafing is a term used to elaborate the action of the employees who use their internet access and work for personal use. یعنی سایبر لوفینگ عبارت عزیز که یک اداره برای شما که هستن خدمات یا دسترس به اینترنت و کامپیوتر برتان بده، لیکن شما او را به خاطر کارهای شخصی و پرسنل خود یوز میکنین. حالا رابطه ای که با موتیویتینگ نالج ورکرز چی می باشه؟ بعضی اداراتی ترستن که یعنی معاش خوب به امپلوی خود داده نمیتونه، پراپرلی امپلوی خود کامپنسیت کرده نمیتونه. از این خاطر به امپلویز ای ادارات که چانس میده که یا سایبر لوفینگ کنه، یعنی اینترنت و کامپیوتری که یک اداره برش داده از او به خاطر کارهای شخصی خود استفاده کنه، دیگه کارها را هم انجام بده و میتونه که او یک ذریعه عاید برشان باشه. به این شکل ادارات که هستن امپلویز خود که موتیویت میکنه. دیسنترالایز ورک سایتس دیگه تاثیر تکنولوژی بالای هیومن ریسورس پرکتیسز می باشه که حالا ورک سایتس که او دیسنترالایز شده، یعنی امپلویز در مختلف نقاط می باشه، مهم نیست که در یک جای جمع شون و کار کنن، در خانه های خود می باشه، در دفاتر می باشه، در مختلف نقاط می باشه and they work from different places to the organization. That we can give the best example again. These days, most of the students due to COVID-19, they are at their home. The teachers, they are at their homes. So they are communicating from their homes. And they are just trying to provide services to the students. So this is like the best example of decentralized work sites. Skills levels is then definitely technology is improving the skills levels of the employees. Plus communication. Communication, you know that, got faster, got better. And also it saves time and now money. Next is the workforce diversity. Workforce means کارمندای ماستن و diversity means گوناگونی. در سابق فکر میشدن که کارمندها که گوناگون می باشه او را از لحاظ سکن کلر یا جندر متفاوت میکرد، که مثال اگر میل و فیمیل باشه so this is called workforce diversity. یا مثال black and white colors می بودن ایرا workforce diversity فکر میکردن. It is a broad term used to refer to all kind of differences. ما میگیم که workforce diversity تنها از لحاظ جندر و کلر نیستن. These differences include women in business, dual career families, workers of colors, older workers, persons with disabilities, young persons with limited education or skills, educational level of the employees. All workforce diversity के इसमें तनिम बमुख्तलिफ चीज़ों बगैम. Women in business, मिसाल gender शायद मतफावत बाशा. Dual career families, इतर फॉर्मूला के husband to wife शान मिसाल केस दायक joy दायक job may basha. Color of the employees, some employees may be black and some might be white. Older workers, baz employees shayad sin shan bala basha, baz sin shan kam astan. Persons with disabilities, baz employees shayad mayubiyat dashta basha, baz shan physically bilkul fit astan. Baz employees youngs mein basha, baz employees kes education shan limit mein basha, yani mahdud astan. Skills shan mahdud mein basha, baz employees kes education level shan bisar high mein basha. این تمام التفاوت ها را اگر ما بگیریم اینا ما گفته میتونیم که عبارت از ورکفورس دایورسیتی. باید گفته شود که ادارات حالا کوشش میکنه که ورکفورس دایورسیتی را باید داشته باشه، یعنی افراد و اشخاص از کلچرز و فرهنگ و ریلیجن متفاوت، از جندر متفاوت، از ایژوکیشنل لیولز متفاوت باید داشته باشه. چرا که ورکفورس دایورسیتی که به ادارات یعنی افکتیونس و افیشنسی را که کرییت میکنه when if they are managed well. اگر شما diversified workforce داشته باشین و او را به شکل بهتر شما manage کردین then it will bring you effectiveness, efficiency and also productivity. لیکن اگر مفید و مؤثر یا manage نشوه then it will create lots of troubles and problems for the human resource management and also it will create problems for the performances of the organization. و ما گفتیم که workforce diversity از لحاظ racial یا ethnical groups می باشه که قبیله و قوم متفاوت می باشه، نژاد متفاوت هستن، older workers هستن، بعضی کارمندا سنایشان بالا هستن، gender education یا religions and cultural differences می باشه، persons with disabilities می باشه.
در اینجا هیومن ریسورس مانجمنت دیپارتمنت که است مسئولیت داره که تمامی این دیفرنسز که است و این دایورسیتی ای را باید به شکل مفید و مؤثر مانج کنه. At first, racial and ethnical groups, workers of colors often experience stereotypes about their group. بعض وقت این موضوع صورت میگیره که بعض مردم که هستن مثال بلک کلر هستن، بعضشان وایت کلر هستن. همیشه این موضوع در امریکا زیاد مطرح میشه که بلک کلر که است به او زیاد چانس نمیته در کارها، به او که هستن زیاد ولیو نمیته. در مورد او که هستن یعنی استریوتایپس موجود هستن، اینطور ذهنیت موجود است که تمام چیزی هستن خراب هستن یا مردم خوب نیستن. اصلا کلمه استریوتایپ اینطور میباشه که اگر ما یک نفر از یک قوم ببینیم که مثال غلط است و کارهای خراب انجام میده و اخلاق خوب نداره، ما به ذهنیت میشیم که تمام مردم اینمی قوم که است باید به اینمی شکل شاید باشه، یعنی تمامش که است خراب هستن دیگه. از این خاطر استریوتایپس که است این صورت میگیره. حالا در اینجا ما میگیم که مهم هستن با هیومن ریسورس منیجر که از اینی موضوعات ریشل، نژادی و قومی و تعصبی که هستن از این باید کارمندار دور نگاه کنه و یا که هستن ترینینگز پروواید کنه و یا را به شکل خوبتر منیج کنه. اگر این منیج نشوه، افراد و اشخاص از اقوام مختلف آمده، از فرهنگ‌های مختلف آمده، از نژادهای مختلف آمده و یا منیج نشد، دفینیتلی در بین زیاد که کنفلیکت صورت میگیره و وقتی که در بین زیاد کنفلیکت موجود باشه این سر کارهای زیاد که و سر پرفورمنس اداره که تاثیر پیدا میکنه. Next, old workers. As the world population is growing older، یعنی در جهان اگر ما ببینیم مردم که هستن سنشان بالا شده، a trend that is expected to continue through the year 2000. In addition, the trend towards early retirement appears to be revising itself. حالا در یک ساحه‌ای که ما کار میکنیم شاید در اونجا امپلاییز اولد باشه و امپلاییز ینگ هم باشه. حالا کار کردن و ظرفیت کار کردن اولد امپلاییز و ینگ امپلاییز که است یک نوع نمی باشه، یا طرز فکر اولد امپلاییز و ینگ امپلاییز یک نوع نمی باشه، اکسپریانس شون که است یک نوع نیستن. در اینجا باید هیومن ریسورس منیجمنت که است دو امپلاییز اگر ینگ باشه یا اولد باشه یا را باید افکتیولی منیج کنه، افکتیولی مدیریت کنه و یا را پراپرلی باید کامپنسیت کنه تا که از دویشان به خاطر بهبودی داره، به خاطر سکسسی داره که است کار گرفته شود. خب موضوع جندر که بسیار واضح موضوع هستند. In the modern era, organizations may have employees of both gender. حالا اکثریت ادارات شما ببینین دو جندر employees داره، میل و فیمیل داره. It's important for HR manager to manage the diversified environment. حالا employees خو میل و فیمیل موجود هستند و diversification پیدا شد، لیکن اداره و human resource که است این environment باید مدیریت کنه. And do not let anyone to create problems for opposite gender. در اینجا باید به میل اجازه نده که با فیمیل مشکلات خلق کنه و با فیمیل اجازه نده که با میل مشکلات خلق کنه. Meanwhile, HR should develop policies and plans which should benefit both parties equally. باید اداره و HR manager که اسی طور پلان ها و پالیسی ها را ایجاد کنه که هم به میلز مفید باشه و هم به فیمیلز مفید باشه. این پالیسی شاید میتونه که از لحاظ سالری باشه. بعض وقت در ادارات طور یک موضوع صورت میگیره که با میل یک نوع سالری میده، با فیمیل دیگه نوع سالری، یعنی از دبل استاندارد کار میگیره که الاود نیست. ورک فورس دایورسیتی خو موجود هستن، میل و فیمیل جندر موجود هستن، اردویشان کار میکنه، اردویشان سکیلز و ابیلیتیز داره، لیکن با میل یک نوع تریتمنت میشه و امرای فیمیل کس دیگه نوع رویه میشه. This is not fair. اگر به این شکل باشه و هیومن ریسورس مانجمنت کس به این نوع رویه کنه، امرای میل و امرای فیمیل که هستن یعنی سلوک متفاوت کنه و تریتمنت متفاوت کنه، it will impact the organization performances. یا بعض وقت کس هیومن ریسورس کس پالیسیز و پلان ایجاد نمیکنه. در ساحه کاری که هستن مثال سکشوال هراسمنت صورت میگیره، میل که هستن فیمیل جندر که هستن ابیوز میکنه، انای میکنه. So it will create problems. این مشکلات خلق میکنه. از این خاطر هستن که هیومن ریسورس باید این چیزا را منیج کنه تا که سر اداره و سر پرفورمنس اداره که است تاثیرات منفی نباشه. Education is another form of diversity. قبلا ما شما ذکر کردیم که بعضی امپلاییز که هستن هایر ایژوکیشن داره، بعضی امپلاییز که است ایژوکیشن شان هایر نمی باشه. باید هیومن ریسورس که است اردویشان در اینطور وظایف منیج کنه، یعنی right people for the right job کنه. کدام امپلایی با کدام وظیفه که است مفید است باید دونمونجا پلیسمنت شوه و با اساس ایژوکیشنشان که است و با اساس سکیلز و ابیلیتیشان که هستن باید با کامپنسیشن هم داده شوه. Religion and culture differences موجود می باشه. We have to respect each religion and we have to respect each culture.
و هیومن ریسورس منیجمنت که است زمانی که مثال دایورسیفاید ورک فورس داره و در ورک فورس شان که هستن مختلف کلچرز و مختلف ریلیجنز موجود می باشه، باید در بین کارمندای خود که هستن یک نوع افهام و تفهیم و آگاهی عامه را باید کرییت کنه تا که با یک دیگه ریسپکت بتا، با کلچر و با ریلیجن یک دیگه که ریسپکت بتا و باید یک دیگر ابیوز نکنه، باید با یک دیگه دشنام نتا، باید با یک دیگه کلمات بد استفاده نمیکنه، توهین ریلیجن و کلچر یک دیگر باید نکنه. persons with disabilities ممکن که در بعضی از جایا امکان داره که شما یک اداره گلوبلایز میشن و HRM یا هیومن ریسورس منیجرز که است و در مختلف ممالک هستن اپریشنز خود انجام میده. رولز و ریگولیشنز ما براتون گفتم که از مختلف ممالک که هستن دیفرنت می باشه. شاید در یک کشور مثال شما یک نفر از دیسیبل است به او چانس نمیتین، لیکن در کشور دیگه اگر اون نفر دیسیبل است و شما در مورد ازو که هستن دیسکریمینیشن کردین یعنی تعصب کردین، شما یک نفری که معیوب است او را در وظیفه هایر نمیکنین، استخدام نمیکنین، شاید که شما امرای یک اصول قانونی روبرو شوین، یعنی law should be enforced on you. قسمی که ما میگیم که در امریکا with Disabilities Act ADA passed in 1990 prohibits discrimination against qualified individuals with disabilities. در امریکا یک قانون پاس شد که به نام ADA هستن در سال 1919 و اجازه نمیده که هیچ کمپانی در مقابل کسایی که معیوب هستن تعصب کنه. اگر معیوب باشه و سکیلز و ابیلیتیز داره باید شما برشان که هستن چانس بدین. نه شما حالا به صفت هیومن ریسورس منیجر اگر میرین و در یک اداره که گلوبلایز کار میکنین در اونجا باید خود از این نقاط خبر کنین که در ورک فورس تان اگر ایتر افراد و اشخاص که دیسیبل هستن و موجود هستن باید قانون به واجی هستن. امرای و باید شما کدام نوع کس تریتمنت کنین، یعنی بیهیویرتان کس در مقابل و چه قسم می باشه. دوم، اگر شما هایر میکنین در هایرینگ تان باید به این متوجه باشین که در اونجا در اون ممالک کلچر، فرهنگ یا ای که اصول و ریگولیشنز که است به خاطر هایرینگ چی می باشه. قبلا ما براتون گفتم شاید شما در یک مملکت که است در اونجا قانون موجود است که شما دیسیبل مردم که است رو هایر نکنین، شاید اونمو قانون در یک مملکت دیگه متغیر باشه. در اونجا میگه که نخیر شما باید با مردمایی که فیزیکلی فیت است و مردمایی که فیزیکلی فیت نیستن باردوشن باید شما چانس بدین. سو در کل ما میگیم که هیومن ریسورس منیجمنت باید اینی دایورسیتیز یا اینی گوناگونی که است اینا باید منیج کنه. و چی وقت پیدا میشه؟ زمانی که شما گلوبلایز باشین، یعنی بزنس شما که است گلوبلایز باشه. Coming to the last point, that's called contingent workforce. اصل contingent workforce اشاره میکنه به او افراد و اشخاص یا به او کارمندایی که امرای یک اداره دائمی کار نمیکنه، یعنی قراردادی می باشه و پارت تایم می باشه. We can call them contingent workforce. In most of the organizations these days work with different types of temporary employees in develop a contingent workforce. یا ما میتونیم که contingent workforce رو بگوییم که independent consultant باشه، یک نفر از یک اداره مشوره میده، contractors می باشه یا پارت تایم ورکرز می باشه. یکی از تاثیرات یا ما گفتم میتونیم داینامیک انوایرمنت از HRM یا می باشه که حالا هیومن ریسورس منیجمنت که است باید کنتینجنت ورک فورس که است او رو باید منیج کنه. در سابق خو نان کنتینجنت ورک فورس می بودن، یعنی پرمننت امپلوی می بودن، امپلوی که امرای یک اداره مثال دوامدار کار میکردن و ماهوار برشان معاش داده میشد. لیکن حالا انوایرمنت که است داینامیک شده، مارکت نیدز چینج شده، اکثر ادارات که است کوشش میکنه که پروجکت بیس امپلویز که است هایر کنه، پروجکت که مکمل میشه او رو باید پس فایر کنه. از لحاظ اقتصادی حالا ادارات فکر میکنه که یک امپلوی که به کدام وقت ضرورت است دونم وقت امپلوی را هایر کنه، وقتی که ضرورت رفع میشه از اداره امپلوی که است پس او را فایر میکنه. از این خاطر است که داینامیک انوایرمنت شده HRM یا هیومن ریسورس منیجرز که است همیشه باید در تلاش ازی باشه که پارت تایم امپلویز که است او را پیدا کنه، ٹیمپرری امپلویز که است یا کانترکت بیس امپلویز که است او را باید پیدا کنه with the right skills with the right abilities او را باید هایر کنه and whenever their jobs are finishing so پس باید پروسس فایرینگ ازیا که هستن باید موجود باشه، یعنی کانترکت ازیا که ختم می باشه. So these are all those issues which are included in the dynamic environment of the human resource management which affects the human resource practices. دیگه مدیر منابع بشری باید به تمام این نقاط که
कि द इन्वायरमेंट ह्यूमन रिसोर्स मौजूद हस्तन बायद متوجه باشه و را به شکل مفید و مؤثر منیج کنه تا که پرفورمنس اداره کس بالا بره.